بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہے، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ شکر الحمدللہ ہم بھی خیر خیریت سے۔ تو ابھی ہم جا رہے ہیں باہر، میں نہا نو کے فریش ہوئی، سب بچے وغیرہ بھی، یعنی کہ ارسلان کے بابا بھی، کیونکہ جمعہ آج ان کا بھی کوئی کام نہیں تھا، سارا دن وہ بھی گھر پہ بیٹھے رہے۔ تو تھوڑی دیر ہم یعنی کہ سوئے، دوپہر کا کھانا وغیرہ کھا کے ریسٹ وغیرہ بھی کیا، تو اس کے بعد ابھی انہوں نے کہا ہے کہ تیار ہو جاؤ تو باہر چلتے ہیں۔ تو ابھی میں بھی تیار ہو گئی۔ تو میں یعنی کہ کافی دن سے آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ ٹینشن چل رہی ہے، میری طبیعت بھی کل تو میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، صبح بھی صحیح نہیں تھی، مگر ارسلان کے بابا نے سمجھایا کہ بھی ٹینشن لینے سے کیا ہوگا۔ تو آج جو حرکت کی ہے احمد نے، تو وہ ابھی میں باہر ہم جا رہے ہیں، ادھر سے واپس آؤں گی تو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، اور جن نے ظاہر سی بات ہے ان کا بلاگ دیکھا ہوگا تو ان کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اس نے کیا کیا ہے، اور جو ہمیں سمجھا رہے ہیں نا، تو پھر آپ اس کی حرکتیں دیکھیں، وہ میں جب گھر پہ واپس آؤں گی تو پھر آپ لوگوں کو بتاؤں گی، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ دیکھو آج اس نے کیا کیا ہے ہمارے ساتھ۔ ابھی ارسلان کے بابا جو ہے موبائل اپنا گاڑی میں بھول گئے تھے، تو ہمیں ادھر انہوں نے چھوڑ دیا ہے مال میں کہ آپ چلو اوپر، تو میں جو ہے نا پھر موبائل اب بھاگ کے کدھر جا رہے ہو؟ ابھی ہم ادھر ایوری ڈے سے جو ہے جی ایوری ڈے مال سے نکل رہے ہیں، ابھی ہم چلتے ہیں وفا ریسٹورنٹ پہ، ادھر ارسلان کے بابا نے کہا ہے کہ چکن کڑھائی جا کے بنواتے ہیں، ادھر کھانا کھاتے ہیں، اس کے بعد جو ہے نا گھر پہ چلتے ہیں۔ ادھر گاڑی ارسلان کے بابا کرتے ہیں پارکنگ، تو ہم جو ہے وفا ریسٹورنٹ پہ الوفا ریسٹورنٹ پہ پہنچ چکے ہیں، اس کے پاس ہی ہے، تو ادھر چل کے کھانا کرتے ہیں آرڈر۔ یہ ہے جی الوفا ریسٹورنٹ، ہم ابھی چلتے ہیں اندر، چلیں۔ کھانا آرڈر کر دیا ہے، کڑھائی کا کھول دیا ہے، ابھی کھانے کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اکثر اب جو ہے نا ہم آ کے ادھر نیچے جو ہے نا انہوں نے بنائی ہوئی جو جگہ نا، ادھر ہی آ کے بیٹھتے ہیں مجلس میں، کیونکہ پہلے چیئر پہ بیٹھتے تھے نا تھک جاتے تھے بہت زیادہ، ایسے بندہ آرام سے سکون سے بیٹھتا ہے اسی طریقے سے۔ بابا بھوک لگی ہوئی ہے نا بہت زیادہ، مجھے بھوک بھی لگی اور میں تھکی ہوئی بھی ہوں۔ میں نے اصل میں وہی کھایا تھا نا صحیح طریقے سے، بہت کم کھانا کھایا تھا نا اس لیے۔ سائلنٹ ہمارا آ گیا ہے، ابھی آئے گا پھر رائتا، اور جب ہم بالکل فنش کر لیں گے پھر آئے گا ہمارا کھانا۔ روٹی تو ہماری آ گئی ہے، ابھی ہمارے سالن آئے تو ہم کھانا شروع کریں۔ آ گئی کڑھائی بھی ہماری آ گئی، ہماری چکن کڑھائی بھی آ گئی، اور یہ تازہ تازہ گرم گرم روٹیاں بھی آ گئی۔ ابھی ہم باہر آ گئے ہیں ریسٹورنٹ سے، ارسلان کے بابا جو ہے نا ابھی تک اندر ہے، وہ ارسلان بابو جو ہے نا وہ کہتا ہے مجھے ادھر سے چائے لے کے دے، تو ہم ادھر باہر کھڑے ہو گئے، کیونکہ چھوٹا سا ریسٹورینٹ اندر بہت زیادہ جو ہے نا رش لگا ہوا تھا۔ ہم نے کھانا کھا لیا، ارسلان کے بابا بھی آ گئے کیونکہ ابھی اندر تھے، ارسلان مٹھو بھی آ گیا۔ تو یہ دیکھیں جی ابھی ہم گاڑی میں بیٹھ چکے ہیں، اور ادھر سے بس روڈ جو ہے نا گھوم کے آئیں گے، اور اسی سائڈ بھی پیچھے جو ہے نا ہماری رہائش ہے۔ یہ دیکھیں جی یہ ہے ٹرالیز، اور ادھر سے یہ والا تھوڑا سا بس آگے جائیں گے تو اس بلڈنگ میں ہماری رہائش۔ تو ابھی میں گھر چل کے بتاؤں گی کہ میں آپ لوگوں کو کیوں بتا رہی ہوں۔ بس چلو، میں ادھر سے آ رہی ہوں سیڑھیوں سے، آپ نے لفٹ سے آنا ہے تو آ جاؤ۔ میرے بچوں کو نا پیدل چلنے کی نا بالکل وہ نہیں ہے، وہ لفٹ سے آ رہے ہیں، دو چھوٹی چھوٹی سی 3 سیڑھیاں ہیں، بالکل چھوٹی چھوٹی سی، تو میں تو سیڑھیوں سے ہی آ جاتی ہوں۔ تو ابھی میں دیتی ہوں جی احمد کی بات کا جواب۔ تو آج اس نے جو حرکت کی ہے وہ سب بہن بھائیوں نے دیکھ لیا ہوگا کہ اس نے کیا کیا ہے۔ تو ہمارے کرایہ دار جو تھے انہوں نے پھر ہمیں فون کیا، انہوں نے ہمیں بتایا، تو آپ خود دیکھیں کہ کوئی ایسے کرتا ہے
जितना कुछ ये कर रहा है ना, यानी कि बहुत गलत कर रहा है बहुत। हमने हमेशा उससे यानी कि प्यार से शराफत से बात की है, ये तो नहीं कि हमने उसके पैसे देने से इनकार किया है। और जो बहन भाई उसे ये कहते हैं ना कि हमें बताओ ये दुबई में कहाँ रहते हैं, ये है वो है, ये आपके पैसे नहीं खा सकते, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, तो आज मैं उन बहन भाइयों से कहती हूँ कि उसने हमें इसीलिए 2 लाख दिए थे ना कि भी मैंने उधर आना है, तो कुछ आप लोग मेरी हेल्प करना और कुछ जो है ना मैं पैसे दूंगा। तो उसने इसीलिए हमारे पास समझे कि एक अमानत के तौर पे वो पैसे वो किए थे। तो अभी एकदम से जैसे जिस तरीके से उसने मांगे वो भी आप सब ने देख लिया। तो अभी उसी बहन भाइयों से मेरा ये सवाल है कि अहमद से कहें कि आपने वीज़े के लिए ही दिए थे ना, तो 12 लाख वो अपने मुंह से कह रहा था ना कि भी 12 लाख जो है ना उस वक़्त हमने बनाया था, तो टोटल जो है ना 12 लाख बनता था, क्योंकि यानी कि 2 उनके बच्चे हो गए, एक सबा हो गई और एक अहमद हो गया, तो 12 लाख था। तो 2 लाख तो हमारे पास उनका चलो है, हमारे पास अभी नहीं है, हम नहीं दे सकते। तो ये है कि अभी उन बहन भाइयों से मेरा ये सवाल है कि आप जो है ना उसे कहें अहमद से कि वो 10 लाख जो बकाया उसका लगता है ना वो हमें भेजे, हमारे अकाउंट में जमा करवाए, ट्रांसफ़र करवाए, और फिर जो है ना हम उसका वीज़ा जमा करवाते हैं और वो यहाँ पे दुबई पे आ जाए, ठीक है ना। हम उसके 2 लाख जो है ना उसमें कवर कर लेंगे, क्योंकि जहाँ से असरान के बाबा जिस भाई से वो करवाते हैं टिकटें वगैरह वीज़े वगैरह का, वो उनका है एक, तो वो उनके दोस्त बने हुए हैं, जानने वाले हैं, तो वो उनके पास ही वो कहते हैं मैंने उनको दे दिए थे। तो ज़ाहिर सी बात है हमारा आना जाना लगा रहता है, तो उनका मेरे हस्बैंड का और उनके जो दोस्त हैं जानने वाले हैं उनका भी आपस में लेन देन चलता ही रहता है। तो ये तो खुद यानी कि मर्दों को ही अपने मामलात का पता होता है, लेडीज़ को तो नहीं होता। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि उसे कहें कि 10 लाख और जमा करवाए, मैं उनके वीज़े निकलवाता हूँ, और उनसे कहें कि भी वो अपनी रिहाइश का भी इधर फिर बंदोबस्त खुद करके आएँ, और अपने लिए जो गाड़ी जो है ना वो भी उस खुद ही अपना बंदोबस्त करेंगे। अब जो है ना वो अगर इधर कभी भी आएंगे ना, उनको हम अपने घर में रिहाइश देंगे, और जो यानी कि हमने उनके लिए सोचा था भी हमारे पास अपनी गाड़ी है, हम इनको घुमाएंगे फिराएंगे, हमारे पास यानी कि 2 रूम है, एक जितने दिन के लिए भी आएंगे एक रूम हम इनके हवाले कर देंगे, ये सुकून से रहेंगे जितने दिन भी रहेंगे। तो अब भूल जाएं, अब जो है ना हम ऐसा नहीं। तो आपने ये बात कही कि भी ये लोग जो है ना इसलिए उनके साथ इन्होंने आना जाना रखा कि जैसे ये हराम की कमाई खा रहे हैं ना अहमद वाले, तो हम भी वैसे हराम की कमाई खाएं। तो ऐशा आप ही ऐसे बगैर किसी को समझे, बगैर किसी को जाने ना, ऐसे अल्फाज किसी के बारे में नहीं बोलने चाहिए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छे ख़ानदान से हूँ, अच्छे माँ बाप की औलाद हूँ, ठीक है। हमने आज तक ना हमारे माँ बाप ने किसी का हक़ मारा है, हक़ खाया है, और ना ही हम ऐसा कभी करेंगे कि अपनी औलाद को जो है ना हम हराम का निवाला उनके मुंह में दे। तो हम ऐसे लोग नहीं हैं ऐशा आपी। तो ऐसे आप अल्फाज किसी के लिए ना बग़ैर किसी को जाने, बग़ैर किसी को समझे ऐसे अल्फाज नहीं इस्तेमाल किया करें। बाकी आपने जो भी बातें की हैं सारी बातें सही की हैं, मुझे आपका व्लॉग अच्छा लगा, मगर ये बात जो है ना आपकी इस बात ने मुझे बहुत तकलीफ़ दी है, क्योंकि सब लोग एक जैसे नहीं होते। अल्लाह ना करे कि हम कभी हराम का पैसा खाएं। हमने ज़िंदगी में कभी किसी का हक़ नहीं मारा और ना ही कभी हमने हराम खाया है। मेरे शौहर ने हमेशा मेहनत की है और अपनी हलाल की कमाई से ही हमें वो किया है, उन्होंने खिलाया पिलाया है। और बच्चों भी हमारे, अल्लाह ताला हमारे बच्चों को भी हिदायत दे कि हमारे बच्चे भी कभी कुछ गलत ना करें ज़िंदगी में, अल्लाह ताला उनको भी नेक बनाए। तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए, किसी के बारे में भी ऐसे नहीं कहना चाहिए। बाकी ये है कि हाँ, मुझे वो उनके मैं व्लॉग देखती थी, मुझे वो बहुत सीधी सादी सी फैमिली लगती थी और बहुत ही एक दूसरे का साथ प्यार मोहब्बत करने वाले लगते थे उस टाइम, जब यानी कि मैं इनके सिर्फ व्लॉग देखती थी। मगर अब यानी कि जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, अब मुझे पता चल रहा है कि ये भी एक दूसरे के साथ भी कितने मुखलिस हैं और एक दूसरे के साथ ये क्या करते रहते हैं। अब जो जैसे कहते हैं ना कि कभी जब बंदा करीब जाता है तब बंदा को पता चलता है कि भी अगला किस राह पे है और अगले के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है और वो किस सोच का मालिक है। तो वो हमें अब पता चला है, क्योंकि जब से हम इनके साथ आना जाना हुआ है ना, अब हमें मालूम हुआ है। तो आप खुद देखें भी, अगर इन्होंने पैसे दिए थे वीज़े के लिए ही दिए थे, हमें इधर आने के लिए ही दिए थे, तो उसके लिए इसने हमारे साथ कितना तमाशा किया और कितनी इसने हमारी बेइज्जती की, और इतनी यानी कि आज इसने एक हद पार कर दी है। तो अब सब बहन भाइयों से मैं ये कहूँगी कि अब आप लोग उसके बारे में क्या कहेंगे, ज़रा हमें भी कमेंट करके बताएं कि उसने क्या किया है। बहुत अच्छा काम किया है ना। अब आप सब बहन भाई जो उनका साथ दे रहे हैं बहुत खुश हो रहे होंगे ना कि अहमद ने तो बहुत अच्छा किया, हम तो बहुत बुरे लोग हैं, हमारे साथ ऐसा ही करना चाहिए था। तो आज की वीडियो का मैं यहीं पे करती हूँ एंड, और मैं देखूँगी कि कौन कौन उनके साथ है और कौन जो है ना हमारा साथ देता है, हमें समझता है कि भी हम सच्चे लोग हैं या वो गलत कर रहे हैं। तो
تو کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے. آج کی ویڈیو کا یہیں پہ اینڈ کرتی ہوں. کل انشاءاللہ پھر ملیں گے. سب بہن بھائی جہاں بھی رہیں خوش رہیں. دعا میں کل تک کے لیے یاد رکھنا. اللہ حافظ.